नित्य भरोसा आचार्यदेव ठाकुर परिवार समस्त मोर अनंत बड़ी प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। आज इष्टभूति 1.5 दिन यही सत्संग जो मैंने उपस्थित अच्छे अनुपस्थित अच्छे समस्त पंच महाजीवन इष्टभूत हो, समस्त शांति स्वस्थ निरामय जीवन जापन करतु, दीर्घायु हूँ, सदायु हूँ, निरोग रुहतु, यह ही परम पिता निकट प्रार्थना। जह हो आज ये जो इष्टकर्म भितर देना जो माने प्राय नियोजित रुहती यह भितर दे बहुत गुड़ा रिष्ट खंडन हुए। एगुड़ाक जो आम ठाकुर जीवंत लीला कथा आम कहू बा आलोचना करूँ, एगुड़ाक निछक सत कथा एइथिपई जे सेमाने ताकर विधानटा को पालन करती। सेइथिपई जीवन रे जेते बड़ बड़ विपद आसुना कहीं बहुत छोट मोटरे कटि जाए। से भाई जड़े भक्त थे इष्टकर्म नियोजित थे कौन हुए निलय मजुमदार का से 24 प्रगणा जिते मंदिर काम चालू थाए से समय दायित्व से नहीं था। जिते निलय मजुमदार था से दायित्व नहीं था 24 प्रगणा से समय स्त्री अंतसत्ता जिते स्त्री अंतसत्ता से समय स्त्री फोन कर तमें तो जानिछ मोर अंतसत्ता तमें जदि मो पाखरे टिके था तो ताहे टिके भल लागता। तमें तो सब बेले ठाकुर काम व्यस्त एवं ये ठाकुर काम भितर जदि तमें जदि न था मत सब बेले तुम कथा मन पड़े। आउ हॉस्पिटल केते जीवी केते कौन असुविधा हम कौन हम मेडिसिन दरकार हम सेगुड़ाक आनीदेव किए ये कथा जिते फोन रे कहती से नील मजुमदार दा आचार्य देव को फोन माध्यम जनाती। जिते फोन माध्यम नवेदन करती नवेदन कलापर आचार्य देव गोटे कथा कहती जे मंदिर काम केते दूर हेलानी कहले दादा सरी नाही कहले जेते पर्यंत मंदिर काम सरी नाही तुमे घर को जीवनी। आचार्य देव यही गोटे ही कथा जे जेते पर्यंत मंदिर काम सरीनी तुमे घर को जीवनी से कथाटा स्त्री को कहती जे इष्टकर्म आचार्य देव निर्देश जेते पर्यंत मंदिर काम सरीनी मु घर को जीवी। तो जहाँ भी हो ये कथा को नहीं सी टिके मानती। किछि दिन गला परे पुणी जिते समय पाखे आसे से समय रे भीषण पेन हुए। जिते पेन हुए से फोन करती जे मोर तो वर्तमान हॉस्पिटल एडमिशन होगा जाऊँगी पेन भीषण होची तुमको बारंबार बारंबार कहा होची तमें जदि टिके आसंत मो पाखरे टिके रुहत मते टिके बहुत आनंद लागंता। आ तुम्हें जेहेतु मो पाखरे टिके नाह सेतेबेले मते भारी चिंता लाଗୁची केतेबेले कोन असुविधा हबो मते मेडिकल नेई किना जे भी जीवो मो पाखरे जदि केही निजर जणे नथिबो तारे मते केते दुख बा केते कष्ट लागिवो तुमे टिके आसंत हेले बहुत भलो होंदा। पुणी नीलय मजुमदार दा आचार्य देव को निवेदन करती फोन माध्यम रे जेतेबेले फोन माध्यम रे निवेदन करछि आचार्य देव को आचार्य देव कहती केते दूर मंदिर काम होईछि कहते आउ अल्प दिन अच्छी प्राय 20-25 दिन भितर मंदिर काम सरी जीव। से कहते जिते पर्यंत मंदिर काम सरीनी तुम्हें जीव नहीं कितने आश्चर्यजनक कथा। स्त्री अंतसत्ता ताकर संतान हम एवं हॉस्पिटल एडमिशन हो गलानी तापर भी आचार्य देव कहते जिते पर्यंत मंदिर काम सरीनी तुम्हें घर को जीवनी माने इष्ट काम करने भितर देखिए केमिति इष्ट खंडन हुए ये आम जाना दरकार। तो जहाँ भी हो सी पुणी स्त्री को कहती से कथा जे आचार्य देव निर्देश मंदिर काम न सरला पर्यंत मु घर को जीवी। जितेबाला यही कथा कहती स्त्री बहुत विरक्त हुए कहते सब बेले खाली ठाकुर काम मंदिर काम घरे द्वार छुआ पिला कौन तार आवश्यकता नहीं। जहाँ भी हो किछि दिन परे 2-3 दिन परे गोटे पुत्र संतान है पुत्र संतान है स्त्री आ बहुत रागी तेणु आ स्वामी को फोन करूना जो दिन पुत्र संतान है नीलय मजुमदार माँ फोन रे जनाउछथि जे तोर गोटे पुओ होईछि आ बहुत सुस्थ होईछि एवं बहुत सुंदर पुओटे होईछि। जेतेबेले एतिकी कथा कहिसथि सांगे सांग से आचार्य देव को जणाइछथि आचार्य देव नामकरण मध्य करिसथि कहिसथि 21 दिन तबे तार नामकरण करबो ए कथा भी कहिसथि। तापरे मंदिर काम सरीछि माने
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର 8 ଦିନ ପରେ 7-8 ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିଛି ସେ ଆସିକିନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲିକିନା। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାତକ ତିଆରି କରିବ, ଜାତକ ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜାତକ ତିଆରି ହେଲା। ଜାତକ ତିଆରି ହେଲା ତା ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଜାତକ ତୁମକୁ ଦେବିନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାତକଟି ନେଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ନୀଳ ମଜୁମଦାର ଦା ପଣ୍ଡିତ ଦା ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାତକଟିକୁ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପଢିଲେ। ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜାତକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ତମେ ପଢିକିନା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଜାତକଟିକୁ ପଣ୍ଡିତ ଦା ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ପଣ୍ଡିତ ଦା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଗର୍ଭରେ ରହିଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାର ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିଲା, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ଗର୍ଭରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପିତା ସୁକର୍ମରେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୂତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କଣ୍ଟାଇ କଣ୍ଟାଇ ପାଳନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ସେ ସନ୍ତାନଟି ଜୀବିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାନେ ଜାତକରେ ପଣ୍ଡିତ ଦା କେମିତି ଲେଖିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଦା ପଢୁଛନ୍ତି ନୀଳ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଯାଉଛି, ମାନେ ଭୀଷଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡୁଛି। କହୁଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲି ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟା ଗର୍ଭରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କଥା ହଉନାହିଁ, କଥା ଯେତେବେଳେ ହଉନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ମାନେ ଜାତକର କଥା ସବୁ ଖୋଲିକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୟ ଭୟ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି, ତୁମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲ ଘରକୁ ଆସିଲ ନାହିଁ, ମୋ ଅନ୍ତଃସତ୍ତାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୀଷଣ ରାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲିକରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପଶିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭୁଲ ଭାବିଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଦେଇକରି ମହା ମହା ବିପତ୍ତି ମାନେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ମହା ମହା ବିପତ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଚରିତ୍ର, ଚଳନ, ଚିନ୍ତନ, କର୍ମ। এইটা উচিত হওয়া দরকার। যদি এইটা উচিত নাই আমি ইষ্টভূতি দউছে কিন্তু আমার কথা ভাষা চালিচলন ঠিক নাই, আমি যদি নাম ধ্যান করছে কিন্তু কথা ভাষা চালিচলন ঠিক নাই, তাহলে কিছু লাভ হবনি। ସବୁଗୁଡାକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରକୁ ଭଲ ପାଉ ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମଟା ବି ଠିକ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ଇଷ୍ଟଟା ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଏଇ ସଫଳତାର ସିଢି ନିହାତି ଚଢିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେବେଳେ ଗଜେଇ ଉଠେ। ଥରେ ଦାଦା ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ନା? ସେତେବେଳେ ସେଇ ପାର୍ଷଦ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭଲ ପାଉ। ଭଲ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁକୁ ତଳ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି। ସର୍ବନାଶ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା? ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଭଲ ପାଇଲେ କେବେ ସର୍ବନାଶ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବନାଶର ଅର୍ଥଟି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। এই যে ରୀତି ଦେବତା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତନାମରେ ନାମିତ କଲାବେଳେ ଯାହା କିଛି ବିଧାନ କହିଥାନ୍ତି, ନାମ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ
ଭୋଗ ନିବେଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଯେମିତି କରିବା କଥା, ଯେମିତି ସତ୍ୟାନୁଗା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଣା ଅଧିକେ ସର୍ବନାଶ ନ ହୋଇଛି କେବେ ବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବନି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି এই କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ এইଗୁଡ଼ାକ ଯିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଭଲ ପାଇବା, এই ଜିନିଷଟି ଯଦି ନ ଯାଏ ସେଦିନ ଦାଦା କହୁଥାନ୍ତି କେବେ ବି ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବନି। ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟିକ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାରେ 1% ବି ଅହଙ୍କାର ନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ এই ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କ'ଣଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ? এই ଭଲ ପାଇବାଟିକୁ ନେଇକି ଯିବେ। এই ଭଲ ପାଇବାଟିକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନଥାଏ, ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା 100% ଯଦି ନଥାଏ, ତେବେ କଦାପି ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ 100% ନେବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଦାଦା କହୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଭିନ୍ନାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପିବାର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଯାହା ଘରକୁ ଯିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଜନ କରି ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବେ ହିଁ କାହିଁ ହୁଏ। ସେଦିନ ଆମେ ସେଠୁ ଟେଣ୍ଡରା ଯାଇଥିଲୁ, ବଳଦାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା 3ଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଜଣେ ନୀଳାଧର ଶର୍ମା ଦାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୂତି ସେ କହୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆମେ ପଠେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ କି ନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣୁନୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଣେ ମାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଜଣେ 5 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ବାବୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଦିଅନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା କାହା ହାତରେ ଆପଣ ପଠେଇଦେବେ, ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟଟି ଆସିଯିବ, ତାପରେ ରେଗୁଲାର କରିବେ। ଯଦି ମା 15 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବେ 50 ପଇସା ଆକାରରେ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ସଂଗଠନୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ମା ଭଲ, ଆପଣ ଆଗରେ ପ୍ରଥମ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ତା ପରିବାରରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଟି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଝିଅ ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ଝିଅଟି କଲେଜ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭୂତି କିଛି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ମାଟି 20 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ମାଆକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ମା ଏଭଳିଆ ଇଷ୍ଟଭୂତି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଝିଅଟି, ସେ କହିଲେ ମୋ ସେ ଝିଅଟି ବି କରୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି, ସେ କହିଲେ ବାବୁ ସେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ତାକୁ କହିବେ ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବ। ଆଉ ଜଣେ ଦୟାନଦୀ ଭାଇ ବୋଲି ଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଠାଏ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଦେଉଥିଲି, ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ କି ଡାଟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି। ତ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ଲୀଳାଧର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ'ଣ ହେଇପାରିବେ, ଦେଖିବା, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରିରେ ଫୋନ୍ କରିବା, ସେ ଯାହା ସେପଟୁ ଆସିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ এই ଭଲ ପାଇବା ଟିକେକୁ ନେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିପିବାର ଯାଉଛେ, ଅନ୍ତତଃ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଆମର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ବହି ଏବଂ ଉପାସନା ବହି ଖଣ୍ଡେ 2ଟା ଧରିଥିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ମାସରେ 1-2 ଦିନ ବୁଲିବା ଜରୁରୀ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏଇଟିକକୁ ଯଦି ଆମେ କାମ ନ କରିବା, କେବଳ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ରହିଯିବା, କେବେ ବି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଇଷ୍ଟକର୍ମ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ବିଧାନ ଜାଣିଛେ, କି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏହାରି ଭିତରେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ସୀମିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଅଛି। ଅଫିସରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛୁ, ବା ଯିଏ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଚାଷବାସ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛେ, ସେଥିରେ ସତ୍କର୍ମ ଯାହା ଆମେ କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଇଷ୍ଟକର୍ମ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି
ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା, ଯୋଜନା ଯାହା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଥିବା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରୁଥିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଉଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ସେଟା ଭାବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଭୟରେ ସେଟା କରନ୍ତି। ଭୟରେ ବି କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଟା କରିଥାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରର କଥା ମଧ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଦୁର୍ନୀତିରୁ କେମିତି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କରୁ, ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଭାବୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ମାନେ ନୁହେଁ ଏହାରି ଭିତରେ ସୀମିତ। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ସେଇଠି ଯାହା ଯାହା ସତ୍କର୍ମ ଆମେ କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଇଷ୍ଟକର୍ମ। ତ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବାଟା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧାନକୁ ଭଲ ପାଇବା। କେମିତି ଭଲ ପାଇବାଟା ହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଟିକେ କହିବି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଥରେ ଭୀଷଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କବିରାଜ ଥିଲେ, ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ବୈଦ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଔଷଧ ଅଣାଗଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ପରମପିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦିଆହେଲା, ଭଲ ହେଉନି, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ମୋତେ ତାର ଚରଣ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଏ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ମାନେ କି ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର କଥା, ଅବାନ୍ତର କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ କିଏ ଚରଣ ଧୂଳିରେ ଦେବ? କେହି ସାହସ କରିବ କି? କେହି ଦେବା ପାଇଁ ବି ସାହସ କରିବ ନାହିଁ, କାହାରି ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ ନାହିଁ, କେହି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ଦେବ କିଏ? କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କାନକୁ ଗଲା ଯେ ଯଦି କେହି ଚରଣ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଚରଣ ଧୂଳି ଦେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସେ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଟା କ'ଣ? ସେଟା ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥର କଥା ନୁହେଁ। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୋଉମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେତେ କିଏ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ହିଁ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା କଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ବାଣୀରେ ଯେ ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟ। ସେ ଯଦି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ? ନା ଆମର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କର୍ମ କରୁଥିବା, ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବା, ସେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳର କଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ସତ୍କର୍ମ ଟିକେ କରିବା ଦରକାର। ସଦେହ ସରୋଜ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଡିପି ୱାର୍କ କଥା, ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ବୁଲିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପୁରୁଣା ପୁଅ ଭାଇ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା, ଅନେକ ପୁରୁଣା, ଛୋଟିଆ କଥାଟା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମୁଁ 2ଟା ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲିନି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପଇସା କରନ୍ତି 30 ଦିନ। କେହି ଶୁଣିଥିଲେ କି ଦେ ଆଜି କରିଦେଲେ, 2 କରି ରଖିଦେଲେ, କାଲି ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ବାହାରି ଦେବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇ କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବିବାହ ଯାଇଥିଲୁ ନୋଟିସ୍ ଏମିତି ପାଇ, ସେ କହିଲେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପଇସା 30 ଦିନ ପଠେଇଲା ବେଳଟା ଠିକ୍, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠେଇବାଟା ଠିକ୍, 30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେମିତି ପଠେଇବା କଥା ଠିକ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତାର ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବିବାହରେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ ପଇସା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିବା ବି ନାହିଁ, ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ରଖିଥାଉ ସେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡିବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଜି ଦେଇଦେଲେ ଫେର 2 ବାରରେ ଆଉ ଥରେ ରଖିଦେଲେ।
ଆଉ ଦେଲେ ସକାଳ କାଲି ସକାଳ ସେଠି କିଛି ଟେଣ୍ଡିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ନାମ କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ମାନେ କେତେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ଅତି ଛୋଟିଆ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇଗଲା। ତାରି ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିପି ୱାର୍କ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ମାନି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବା କଥା, କେମିତି ରଖିବା କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ତ ସେଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମେଲାଟେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଲାଟା ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମେଲା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲା ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେଲା ଥାଏ, ରାତିରେ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯେ ବସେଇକି ଆମେ ରଖିଥିବା, ଘରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା, ଆମର ସାଇ ପଡ଼ୁଥିବ, ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ଧୂଳି ଯାଉଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଘରେ ଯାହା ବି ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ରଖିଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ପର୍ଦା ଦେଇକି କବାଟ ଦେଇକି ରଖାଯାଏ। ସକାଳ ହେଲେ ଖୋଲାଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ପୂଜା କରାଯିବ, ଫୁଲ ଦିଆଯିବ, ଭୋଗ ଲଗାଯିବ। କବାଟ ବନ୍ଦ, ଭୋଗ ଲଗେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାନଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ରଖିବ, ବେଶୀ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସେ ଭୋଗ କାଢ଼ିଦେବେ। ସେ ଭୋଗ ନ କାଢ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜନ୍ଦା କୁମ୍ପି ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ବୋହି ବୋହିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତେଣୁ କିଛି ନହେଲେ ଭୋଗଟା କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନସାରା ରଖିଲେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକରି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଫୁଲ ଫୁଲ କାଢ଼ିକିରି ସବୁ ରଖିବେ। ସେ ଫୁଲ ଜଣେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଆଗ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପୂଜା କରେ ସେତିକି ବେଳେ ଫୁଲଟା କାଢ଼େ। ଆଦୌ ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଗରୁ ଫୁଲ କାଢ଼ି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୂପ ଧୂପ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସଦାଚାରର କଥା ମଧ୍ୟ। ଯେମିତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଏଇ ସଦାଚାର କଥା, ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦେବା କଥା କହିଲି, ଠାକୁର ଏମିତି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୀତିକ ଜଣେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରକୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଘରେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ କିଛି ଗୋଟେ, ସେ କେବେ ବି ବାସନଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ପୂଜା ତଥାପି ତୁମେ ବାସନଟା ଉଠେଇକି, ତା ଯଦି ବାସନ ମାଜିବାର ଲୋକ ବି ଥିବ, ତୁମେ ଉଠେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବ। ନ ମାଜି ପାର, ଯାହା ଘରେ କେହି ନଥିବେ ତଥାପି ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ରଖିଦେବ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ଦା ଟୁକୁରି ନେଇ ଅଇଁଠା ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ସଦାଚାର ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମେ ସେଠି ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଇଏ ତ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଉଠେଇବି କାହିଁକି, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଉଠେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଦେବ। ମାଜିବାଟା ଯିଏ ମାଜିବ, ସେ ତାର ମାଜିବା ଲୋକ ଥିଲେ ମାଜିଦେବ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା କଥାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଦାଚାରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହିଲେନି, ସଦାଚାର ବାଞ୍ଚେ ବାଢ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନ୍ଧା ତାର ଘରେ। ତେଣୁ ସଦାଚାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସଦାଚାରଟା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶିଖିଲା କୋଉଠୁ, ଟିକେ ଅଧେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରୁ ଟିକେ ଶିଖିଲେ, ଟିକେ। ଆମେ ତ କେବେଠୁ ଶିଖିଛେ, ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ସେୟା କରୁଛେ, ଆମେ ସବୁଦିନ କରୁଛେ। ଲୋକମାନେ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଡରିକିରି ସବୁ ଟିକେ ଶିଖିଲେ, ସାବୁନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଦେଇକି ଧୁଅ, ଏହା କର, ସେୟା କର, ଏହା କର, କେତେ କଥା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହୁଲିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଯାଇଛି ପେଣ୍ଡାଲ, ତା ଉପରଟା ଛାତଟା ରିପେୟାର ହେଲା। ରିପେୟାର ତ ଏଇଟା କୁହାଯିବ ନା, ସେଇଟା ନୂଆ ଭାବରେ ହେବ, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା କରାଯିବ, ଛଡ଼ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଯାବତୀୟ କାମ ହେବ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିବାର ଆସ୍ଥାନ ଖଟୁଲି ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଉଠେଇକରି ଯେଉଁ ରଖା ହେଉଛି ଆଉ ରଖା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଯେଉଁ ସେଟ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରାଯିବ। ସେ ସବୁ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଟିଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଇମାନେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଘ ଦେଲେ କାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ନିଜର ଘରଟା ପାଇଁ ଯେମିତି ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲା ଆସିଲେ
ଏ ଘରଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଧୂଳି ମଳି ପଶିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଘରଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଆଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେଠି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅନୁରୋଧ ମୋର ରହିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ବହୁତ ମା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସେଇ ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆସିବା, ତାହାରି ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ହେବାର ଥାଏ ଆମେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆସିକିରି ଆମେ ସେଠି ବସିଲେ, କିଛି ନହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରି ଆମେ କହିବା କି ଗାଇବା କି ନ ଗାଇବା, ବଜେଇବା ନ ବଜେଇବା ସେ ଅଲଗା କଥା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆସି ଯଦି ଆମେ ବସୁ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାର ହେବା। ଯାହା ହଉ ସମୟ ସମାପ୍ତ, ଜୟରାଧ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ନବୀନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତିର ନିବେଦନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରେ, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, রাধে গোবিন্দ 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 হরে সদা রাধে জয় রাধে রাধে, গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, Hare
वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे परम पुरुषोत्तमं प्रेम शिशु ठाकुर चंद्र जी की जय। प्रेम शिशु ठाकुर चंद्र जी की जय। परम प्रेम शिशु ठाकुर चंद्र जी की जय। परम राधा जगत जननी शिशु वर्मा की जय। परम राधा जगत जननी शिशु वर्मा की जय। परम राधा जगत जननी शिशु वर्मा की जय। परम पूज्य पाद शिशु वर्धा की जय। परम पूज्य पाद शिशु वर्धा की जय। परम पूज्य पाद शिशु वर्धा की जय। परम पूज्य पाद शिशु आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद शिशु आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद शिशु आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं मित्रं वन्दे वंदे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदेवतं वन्दे अहं कृष्णदेवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं प्रेम शिशु ठाकुर चंद्र जी की जय।